العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى عنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم يا غفار يا غفور يا غفور رحيم. اللهم يا عفو كريم. يا الله يا ربنا يا إلهنا ويا رب العالمين. اللهم نسألك يا حي يا قيوم ببركة ختم القرآن ببركة ما قرأنا من القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيه رضاك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat usia dan kesehatan untuk bisa berkumpul menjadi salah satu bagian saksi dari acara pernikahan ini, insyaallah. Salawat serta salam tercurah limpah untuk junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Nana Sutarna yang alhamdulillah sudah hadir di tempat ini. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah acara kita sudah dimulai dengan tasmi Al-Quran, dan alhamdulillah tasmi Al-Quran sudah dimulai dari juz pertama di hari kemarin, dan alhamdulillah sudah diselesaikan bersama tadi. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menginjak kepada acara pertama, yaitu sambutan yang merupakan perwakilan dari keluarga calon mempelai pria yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Nurdiana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pagi dan indah ini dengan perasaan haru dan bangga, izinkanlah saya atas nama mewakili keluarga Bapak Nana Sutarna dari Pasir Impun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setingginya kepada Sohibul Bait, guru saya sendiri Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarga yang hadir di sini. Yang saya hormati dan cintai juga Bapak Ahmad Heriawan selaku Gubernur Jawa Barat yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Haji Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang juga hadir di tengah-tengah kita, guru saya yang saya cintai, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, dan Ustadz Saiful Islamul Barok yang juga hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan juga yang hadir di masjid ini. Sekali lagi izinkanlah saya atas nama keluarga besar Bapak Nana Sutarna, ayahanda dari Zul Arif Nur Hendra, saat ini hadir di tengah-tengah kita dengan segala kekurangan, ketidaksempurnaan, menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya mengikuti salah satu sunnah Rasul. Izinkanlah pada kesempatan ini pula kami menyampaikan ananda kehadirat keluarga besar Kiai Haji Abdullah Gimnastiar kiranya bisa diterima dengan baik, bisa dinikahkan, bisa dijadikan juga suatu panutan bagi kita semua dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya tak banyak yang ingin kami sampaikan. Dengan perasaan bangga, sekali lagi dengan perasaan haru, kami ada di tengah-tengah bapak-bapak ibu-ibu yang soleh. Mohon doa yang tulus dan jadikanlah keluarga Ananda, keluarga Jul menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Denny Nurdiana. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan keluarga calon mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Adida. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah Bapak Ibu ngadadak ieu teh. Keur ngahuleng ieu teh. Adeda cenah nyambut. Subhanallah. Kaheula ngarang hapeula. Bapak Ibu karunia Allah ya, takdir Allah seperti begini ya, alhamdulillah. Ya naon disampaikan ieu teh. Ucapan terima kasih. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ke semua izin Allah sudah sekuat tenaga bisa menghadiri undangan seperti ini, dan besar harapan apa yang dilakukan ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, menjadi jalan ampunan dari Allah, menjadi jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya bagi yang mempelai Kang Jul dan Teh Gina, menjadi bagian juga jalannya syiar agama Allah, khususnya yang berada di lingkungan pesantren Darut Tauhid. Keluarga Kang Nana, Bapak Ibu beliau dari Pasir Impun, mengaturkan terima kasih juga sudah serombongan datang ke Darut Tauhid. Dan kami atas nama Abdullah Gimnastiar mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya sekiranya, dan pasti ada kekurangannya, dan mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi acara ibadah pernikahan ini menjadi bagian perjalanan ibadah bagi kita semua juga, insyaallah. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Adida. Dan sebelum kita ke ijab kabul, kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata secara simbolis dari ibu calon mempelai pria kepada ibu calon mempelai wanita. Untuk penyerahan secara simbolis kami persilakan. Silakan sambil berdiri, Ibu. Boleh, Teteh. Ya, ini kita sedang menyaksikan penyerahan secara simbolis cindera mata dari ibu calon mempelai pria kepada ibu calon mempelai wanita. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Dan sekarang kita akan memasuki acara utama, yaitu ijab kabul. Untuk para saksi kami persilakan. Untuk saksi dari calon mempelai pria, yaitu Wali Kota Bandung Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil, dan wali atau saksi dari calon mempelai wanita, yaitu Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan. Kepada Bapak Kantor Urusan Agama kami persilakan untuk memimpin jalannya
ijab kabul. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Miftah Farid. Untuk Bapak Kiai Haji Miftah Farid untuk menyampaikan khutbah nikah. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ananda calon mempelai berdua, pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi kalian berdua dan juga bagi keluarga, karena beberapa saat lagi kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu Yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sunnah para nabi dan rasul Allah yang terdahulu. Melaksanakan nikah bagi setiap muslim menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah penyelamat separuh iman. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan kesucian akad nikah pagi ini dalam kesucian membangun rumah tangga nanti. Dan kalau akad nikah menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, maka membangun rumah tangga pun harus kalian tempatkan sebagai bagian ibadah pula kehadiratnya. Selain merupakan perjanjian yang suci, nikah juga adalah mitsaqan ghalidho, sebuah perjanjian yang berat dengan sejumlah konsekuensi. Nikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi, nikah dapat melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah. Tapi dalam waktu yang sama, nikah pun melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak, tapi juga melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya, sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau masing-masing suami atau istri cuma bisa menuntut hak, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, laksanakanlah oleh kalian kewajiban sebagai suami, sebagai istri dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Hak itu tidak perlu dituntut lagi, akan datang dengan sendirinya. Beberapa kali Al-Quranul Karim memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Salah satu di antaranya tercantum pada Ar-Rum 21 yang tadi ayatnya dibaca, yaitu salah satu ciri penting sebuah keluarga yang ideal adalah apabila di tengah-tengah keluarga itu tercipta sebuah suasana sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu sebuah rumah tangga yang damai, yang tentram, dan terjalin cinta dan kasih yang penuh tulus dan ikhlas. Kalian punya kewajiban untuk melestarikan dan mengabadikan cinta dan kasih di antara kalian berdua. Harta memang penting dalam membangun rumah tangga, tapi harta bisa habis karena celaka. Kecantikan, kegantengan pun harus dijaga, tapi itu pun akan sirna karena direnggut usia. Yang lestari dan abadi adalah mawaddah, warahmah, cinta dan kasih. Oleh karena itu, tumbuhkan dan budayakan di antara kalian berdua semangat ta'awun, semangat saling tolong-menolong, gemar menolong istri, rajin menolong suami, kreatif untuk bisa menyenangkan istri, menyenangkan suami, adalah merupakan langkah efektif untuk melestarikan cinta dan kasih. Kalau semangat tolong-menolong sudah tidak ada lagi di antara suami istri, maka pada gilirannya cinta dan kasih pun akan menjadi sirna.
Bangunlah budaya tasamuh, toleransi. Selalu mendengar, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan, harapan, usulan, bahkan kritik dari istri atau suami. Kalian harus siap bahwa istri kita, suami kita adalah manusia biasa. Pasti ada sejumlah kekurangan. Keharmonisan dalam berumah tangga adalah apabila suami atau istri mampu mengisi kekurangan yang ada pada istri atau suami. Kesempurnaan rumah tangga adalah ketika saling isi dan saling menyempurnakan. Ananda calon mempelai berdua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan khusus kepada setiap pria. Beliau menyatakan, khairukum linisaihim. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling arif dan bijak kepada istrinya. Ukuran kemuliaan seorang suami itu antara lain adalah kalau ia arif dan bijak kepada istrinya. Kepada setiap wanita, Nabi juga menyatakan, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling pantas itu seorang istri sujud kepada suaminya. Ini adalah merupakan pesan penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, kalau buruk sangka itu dosa, buruk sangka kepada istri atau suami bisa lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu dosa, membuka aib istri atau suami sendiri bisa lebih besar dosanya, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu jaga dan peliharalah keharmonisan rumah tangga di antara kalian berdua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan semacam resep spiritual agar cinta dan kasih di antara suami itu lestari dan abadi. Beliau mengajarkan kepada kita, biasakanlah saling doa, mendoakan. Tiada doa tanpa disertai doa untuk keselamatan, kebahagiaan istri atau suami. Kalau pada satu saat kalian sedang bersimpuh di atas sajadah, sebelum atau sesudah sholat kalian memohon sesuatu, jangan lupa sertakan permohonan untuk kebahagiaan istri atau suami. Atau pada satu saat kalian sedang mohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Ketika suami sedang dihadapkan dengan problem dan kesulitan, segera istri mengambil air wudu, lakukan sholat syukrul wudu, hadapkan diri ke kiblat dengan tulus dan khusyuk, nyatakan kepada Allah, ya Allah tolong dia, sayangi dia, rahmati dia, berkati dia. Pintu aras seolah-olah terbuka, ratusan malaikat ikut mengamini doa seorang istri yang solehah, yang tulus dan khusyuk mendoakan keselamatan suaminya. Ananda, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Kalian pasti tahu kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum, gembira dan gelak ketawa. Jalan yang kita lalui sering-sering tidak indah dan tidak terata. Bahtera rumah tangga sering-sering harus berhadapan dengan ujian, cobaan, bahkan badai kehidupan. Kalian tidak boleh hancur karena ujian dan cobaan. Kesuksesan kalian dalam membangun rumah tangga sangat tergantung pada kemampuan kalian dalam menghadapi, menyikapi dan mengatasi ujian demi ujian itu. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan sesuatu yang sangat menyakitkan atau merugikan, lakukanlah introspeksi. Sebab ternyata kegagalan, kesulitan, bahkan penderitaan dan musibah ternyata sering-sering karena kesalahan kita, keteledoran kita, kebodohan kita, dan karena dosa-dosa kita. Sadar akan kekurangan diri, Ananda, adalah langkah pertama untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki karena dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang sangat berat, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang Maha Perkasa. Nabi memberikan sebuah resep ketika bahtera rumah tangga dihadang dengan berbagai macam gelombang kehidupan yang berat. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman,
suami istri bangun salat malam, wa yadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Nyatakan oleh kalian kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Serahkan kesulitan itu Ananda kepada Allah sebelum kalian menyerahkan kepada orang lain yang belum tentu bisa menolong kalian. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, resep penting untuk meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu birrul walidain. Kalian harus selalu khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Tidak ada kesuksesan, tidak akan pernah ada kebahagiaan bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibu. Ridhor Rabbi fi ridhol walidain, wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Malah secara khusus Nabi menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, pesan kepada kita semua. Beliau menyatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabatku, dosa-dosa manusia itu boleh-boleh saja ditangguhkan oleh Allah, azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu. Dosa yang satu itu akan kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa yang satu itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Al-Quran berulang kali berpesan kepada kita, sembahlah oleh kalian Allah, jangan sekali-kali musyrik menyekutukan Allah, khidmat dan hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan sampai di pulau bahagia. Kalau kalian bahagia, ayah, ibu, semua orang tua akan lebih bahagia. Sebaliknya kalau kalian menderita, ayah dan ibu akan merasa tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namun sebelumnya, karena ini perbuatan ibadah, tidak ada salahnya kita awali dengan memperbaiki keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah dengan beristighfar, kemudian baca 2 kalimat syahadat serta membaca sholawat Nabi, khususnya kepada mempelai, wali nikah serta para saksi. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bismillah. Jadi setelah ini langsung jawab, tidak ada isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, titip Gina, janji jaga Gina ya, ajak Gina jadi ahli surga. Jangan pulang kecuali ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Jul Arif Nur Hendra, saya nikahkan kau kepada Gina Saudatul Jannah, putri kandung Bapak, dengan mas kawin logam mulia 10 gram, cincin emas 3,17 gram, dan 3 dinar dibayar tunai. Saya terima nikahnya Gina Rodatul Jannah binti Kiai Abdullah Gimnastiar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakah alaika wa jama'a bainakum bil khair. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad. السلام رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم يا مجيب السائلين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mendengar ungkapan dua hamba-Mu, Wali dan juga mempelai. Engkau Maha tahu ya Allah keinginan kedua hamba-Mu dan semua keinginan yang hadir di tempat ini. Rabbana, tidak ada yang kami harap dari Engkau selain ampunan, rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui kelemahan dua hamba-Mu yang baru melakukan akad. Rabbana, ya Tuhan kami, dan Engkau pula yang Maha tahu berapa lama kesempatan hidup mereka di dunia menuju ridha-Mu. Rabbana, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami serahkan dua hamba-Mu, dua mempelai ini, agar Engkau jadikan mereka menjadi hamba yang taat padamu, yang memberikan keteladanan kepada masyarakat banyak. Engkau yang mempertemukan dua hamba-Mu di tempat suci ini, berikan kemudahan nanti untuk bertemu dengan Engkau Zat yang Maha Suci. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ya Allah kedua hamba-Mu ini menjadi hamba yang sangat mencintai di dunia untuk mencintai akhirat. Ya Allah, jangan Engkau biarkan mereka di dunia sayang menyayangi sementara di akhirat bermusuhan. Ya Rahman, ya Rahim, telah Engkau firmankan kepada kami, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang disayangi, yang dicintai di dunia pasti akan jadi musuh di akhirat kecuali yang bertakwa. Ilahana ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Rahman, kini kami bertemu di tempat ini, tempat suci. Jadikan pertemuan ini ya Allah menjadi pertemuan yang terulang kembali di akhirat nanti. Ilahana ya Allah, jangan ada yang terkecuali seorang pun dari kami.
Ya Allah ya Rahman, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang terulang kembali dalam surgamu, untuk bertemu dengan Rasulmu, bertemu dengan para ulama, para salihin di akhirat nanti. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana ala man zalamana. Allahumma ansurna ala man adana. Allahumma ansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon jangan Engkau timpakan musibat pada agama kami ya Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا. Ya Allah la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah janganlah Engkau biarkan kami dikuasai kecuali oleh orang-orang yang tunduk taat padamu. Jangan Engkau biarkan kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak taat padamu ya Allah. Jangan Engkau biarkan negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak taat padamu ya Allah. Serahkan negeri ini ya Rabbana kepada hamba-hamba yang taat padamu. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, jadikan kami, para pemimpin kami menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hidayah taufik untuk mengisi sabur hidup kami dengan benar. Rabbana ya ilahna ya karim ya rahman, Engkau maha mengetahui ya Allah dua hamba-Mu yang telah Engkau pertemukan pula ya Allah di tempat ini, di lembaga Al-Islam, di lembaga dakwah, di lembaga Al-Quran. Engkau maha tahu kelemahan dua hamba-Mu ini, baik akidahnya, pemahamannya terhadap ajaran-Mu, dan akhlaknya. Rabbana hanya kepada Engkau kami titipkan. Jadikan mereka ya Allah menjadi hamba yang memberikan keteladanan kepada masyarakat banyak, sebagai keluarga yang mampu mewujudkan keislaman dalam dirinya, dalam keluarganya, dan bermakna buat kepentingan umat secara keseluruhan. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada mereka ya Allah nikmat sayang, menyayangi, cinta, mencintai sampai di akhirat nanti ya Allah. Dan berikan ya Allah kepada mereka keturunan yang saleh ya Allah, dan berikan kepada mereka kemampuan untuk mendidik keluarga dengan cara yang benar sebagaimana Allah ajarkan dan Rasul contohkan. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, demikian pula ya Allah kami yang hadir di tempat ini ya Allah, jadikan kami dan semua anggota keluarga kami menjadi keluarga yang saleh ya Allah, keluarga yang taat padamu dan tidak takut selain hanya kepada Engkau. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana ulama salihin, أغنياء شاكرين، حجاجا مبرورين، دعاة مخلصين، لكتابك تالين متدبرين، ولسنة نبيك متبعين، وفي سبيلك مجاهدين، وبالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، ولحدودك حافظين، وبالجنة منعمين، وعن النار مزحزحين، وعن النار مزحزحين، ومع نبيك المصطفى محشورين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi rumah tangga ini, kuatkan imannya ya Allah, muliakan akhlaknya, berikan hati yang benar-benar penuh cinta padamu ya Allah. Ya Allah, lindungi rumah tangga ini dari fitnah, dari bala, dari musibah. Kumpulkan rumah tangga ini di dunia mulia, kumpulkan di sorga ya Allah, kumpulkan di sorga ya Arhamar Rahimin, bersama keluarga, keturunannya, orang tuanya ya Karim. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terima kasih. Ayo, ayo melangkah. Kan lu dong ini. Baik, sekarang sedang dilakukan penyerahan. Ya, penyerahan mas kawin dari pengantin pria kepada pengantin wanita. Dan ibu bapak yang berada di luar bisa menyaksikannya melalui layar kaca. Alhamdulillah, semoga berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, ini dia penyerahan mas kawin dari pengantin pria kepada pengantin wanita. Setelah tadi kita menyaksikan bersama untuk prosesi ijab kabul.
Cukup, silakan diserahkan ke Mang. Ya. Udara masuk keluar. Iya. Ya, silakan di salam pertama kepada suami. Salam pertama kepada suami, halal halal halal. Dapat cahayanya, tidak dapat panas. Iya. Ya. Pemalu, pemalu. Ibu-ibunya katanya. Bang Mas Jolnya sini. Yang lain bikin lagi. Dipegang, ya. Atas nama Menteri Agama yang diwakili Kantor KUA Kecamatan Sukasari, saya serahkan dua buah kutipan akta nikah yang menunjukkan pertikanan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya, silakan. Silakan, mau dilihatkan ke wartawan. Wartawan Tempo ada, Tempo nggak ada. Ya. Alhamdulillah, prosesi akad nikah berjalan sebagaimana kita harapkan. Mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah. Atas nama Kantor KUA mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi Jul. Oh, di foto dulu. Punten atur Kang Tunun. Jul, duduk dulu Jul. Alhamdulillah. Yang lain boleh menyesuaikan pada wartawan. Kang atur nuhun. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak. Fotografer supaya yang belakang bisa menyimak juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama para guru-guru kami, Pak Miftah Farid, Pak Saiful Islam, Ustadz Aher dan Ustadz Ridwan Kamil dan para seluruh Ustadz lainnya. Jul, titip gina ya. Pokoknya mah usahakan kumpul di sorga, itu aja pesan ama. Hidup cuman sebentar aja, sebentar ya, enggak lama dan belum tentu kita sepanjang umur. Selalu memikirkan bagaimana kumpul di akhirat. Insya Allah orang-orang yang pikirannya selalu memikirkan berkumpul di akhirat, di dunia ini akan kuat menghadapinya. Beratnya hidup ini kalau cita-citanya hanya duniawi. Beratnya hidup ini kalau bergantungnya kepada selain Allah. Beratnya hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Insya Allah semua kesulitan sudah diukur oleh Allah, semua kepahitan sudah diukur oleh Allah. Jalani dengan 4 hal. 1, lakukan apapun sing ikhlas, sing tanpa pamrih apapun. Hanya keikhlasanlah yang akan membuat amal itu diterima, bahagia dan kuat. Yang kedua, sing banyak tobat karena tidak ada kepahitan kecuali diundang oleh dosa-dosa sendiri. Pokoknya mah hujani dengan air mata tobat siang malam. Kita tidak pernah terancam oleh siapapun selain oleh dosa sendiri. Zolamtu nafsi. Kepahitan terbesar dalam hidup ini adalah tidak mengenal dosanya sendiri. Tidak mengenal dosa berarti tidak akan tobat. Tidak akan tobat berarti dia akan terancam teraniaya dunia wal akhirat. Yang ketiga, sing syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Karena segala hal itu nikmat dari Allah melimpah setiap saat. Demi Allah, kita ini bagai makhluk yang dicelupkan di dalam nikmat tiada bertepi. Makanya
Jadikan keluarganya keluarga yang sangat bersyukur dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, sing sabar. Ujian itu kecil seperti jerawat di wajah. Jangan sampai kehilangan syukur karena ujian. Sabar, sabar itu bagai kepala di tubuh. Manusia tanpa sabar seperti manusia tanpa kepala. Sabar itu keindahan. Manusia tanpa sabar akan hilang keindahannya. Sabar teh menahan diri, sing tahan diri, kendalikan diri. Apalagi jadi lelaki. Jadi lelaki itu kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu visi misi keluarga terpenting. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Insya Allah dunia nggak akan kemana-mana kalau tujuan kita ingin menjadi ahli sorga, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gina jaga Njul ya. Bapak teh sedih nak. Aduh, Gina teh ngurus hampir keperluan urusan. Sebetulnya saya tidak ada cemburu kajul teh Jul. Sekarang Gina jadi bakal ngurus Jul. Tapi Bapak Marido ya jaga Jul. Nah insya Allah ini yang dua teh dekat dengan saya. Jul bagian sekpim, sekretaris saya gitu. Gina bagian anak pimpinan anak saya maksudnya. Tapi anehnya yang dua ini nyaris nggak pernah kontak Pak. Ini sampai menjelang nikah ini tadi malam kayak Gina kontak nggak ke Kang Jul? Nggak apa katanya. Julnya juga malu, suka ngebelecet wae ningali Gina. Kenalan dulu ya Jul ya. Nah kenalan. Begitu aja asal para rukuh ini ceramah teh hadirin atau nuhun Kang Aher nasihat sebagai ustad. Nasihatnya sudah kan tadi. Beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Bandung, guru kita semuanya, Bapak Profesor Dr. Miftah Farid, Sahibul Bait, Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau panggilan gegetnya, panggilan akrabnya Aagim, juga besan Aagim yaitu Bapak Nana Sutresna, maaf Nana Sutarna, pasti ya mah wazannya wazan tek tek dung dung tek, Nana Sutarna, Wawan Gunawan, orang Sunda pasti. Yang saya hormati Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil, Ustaz Saiful Islam, para asatid semuanya, para tokoh, para inohong, para hufaz dan hafizat semuanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur menyaksikan peristiwa besar dalam kehidupan seorang manusia, yaitu pernikahan. Rasulullah menyebut ini adalah separuh agama. Barang siapa yang sudah menikah maka sudah menyempurnakan separuh agamanya. Dan setelah menikah dia punya tugas menyempurnakan separuh yang lain. Utuhlah kesempurnaan tersebut. Oleh karena itulah kita menyaksikan dua insan yang menikah ini adalah
insan yang saleh dan salihah. Kita menjadi saksi biidznillah keluarga yang terbangun juga akan jadi keluarga kebanggaan umat kita, kebanggaan bangsa kita, akan jadi biidznillah insyaallah keluarga sakinah mawadah warahmah. Mari kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi, mempelai dalam posisi lapang, laka. Semoga Allah juga memberkahi dalam posisi sempit, alaika. Urusan lapang sempit itu urusan kehidupan silih berganti. Dan semoga Allah mengumpulkan mempelai berdua sebagai suami istri yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan juga disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai perjanjian yang teramat sangat kuat, perjanjian yang tidak saja terjadi di dunia, tetapi pada saat yang bersamaan dia ada perjanjian yang berlanjut sampai ke akhirat kelak nanti. Dimensi kehidupan dunia itu juga dimensi kehidupan akhirat. Pernikahan pun berdimensi dua, dunia dan akhirat sekaligus. Apa maknanya? Maknanya adalah suami istri di dunia dengan disatukan oleh iman dan akidah yang benar kepada Allah, juga adalah suami istri di akhirat kelak nanti. Sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan pernah menikah 3 kali, 3 mantan suaminya masuk surga, di akhirat terus siapa suaminya? Muanya 3." Rasul menjawab, kalau seseorang menikah 3 kali, perempuan menikah dengan 3 orang laki-laki, 1 syahid wafat ke surga, 2 wafat ke surga, 3 wafat ke surga. Jadi syaratnya cerai wafat, bukan cerai biasa, cerai wafat. Mencerai biasa mau jadi suami istri mau, tapi kalau cerai wafat jadi suami istri lagi. Tapi persoalannya wafat 3-3-nya mantan suaminya, 3-3 masuk surga, muanya 3. Rasul menjawab, Allah akan memilihkan di antara 3 mantan suami yang paling soleh. Itulah yang akan jadi suami si perempuan salihah tersebut. Terus yang laki-laki yang 2 kebagian saha. Jangan khawatir, di akhirat pun ada peristiwa pernikahan. Selain pernikahan dengan para bidadari yang minimal dapat bagian 73. Surgawi, luar biasa. Pak Miftah senyum karena nanti jadi muda lagi seperti yang muda-muda. Allahu Akbar. Inilah indahnya agama Islam. Inilah indahnya akidah Islam. Oleh karenanya keluarga adalah benteng akidah. Jangan sampai keluarga kita dimasuki akidah-akidah sesat, akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar, akidah yang mencaci maki para sahabat Nabi, naudzubillah, akidah yang mengajak kawin hanya beberapa saat, naudzubillah, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain, termasuk akidah yang syahadat keduanya bukan Muhammadur Rasulullah, tapi syahadat dalam bentuk yang lain yang keduanya. Itu jelas-jelas kesesatan.
Ternyata perkawinan itu dunia akhirat. Bin nasil Quran, dengan penjelasan teks wahyu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak jumlahnya, Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Adalah surga Aden, surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin. Ternyata tidak sendirian, tapi bersama waman salaha min abaihim, bersama bapaknya, kakeknya, bersama ibunya, neneknya, terus ke atas, buyut, kait siwur, yang wareng dan lain sebagainya. Al-abu wa in alau, itu saja. Bapak dan ke atas, ibu dan ke atas. Al-ummu wa in alat, ke atas, ibu ke atas, nenek, bapak ke atas, kakek dan seterusnya. Wa azwajihim, yang maksud surga juga ternyata pasangannya, pasangannya, istri-istrinya, suaminya. Wa dzurriyyatihim, juga anak-anaknya, keturunannya. Al ibnu wa in safalu, anak, cucu, cicit, terus ke bawah, kait siwur, jangan waring dan lain sebagainya. Masuk surga seluruhnya, tidak sendirian, dengan syarat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, dan para malaikat masuk bersamanya, menyambut kedatangan kaum mukminin bersama keluarga tersebut, masuk ke dalam surga Aden. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kedua mempelai dan kita semua jadi saksi di masjid yang mulia ini, menjadi penghuni surga Allah di hari kiamat nanti. Amin. Itu perkawinan dimensinya kokoh kuat, luar biasa, harus dicita-citakan sampai ke akhirat. Tidak ada perceraian. Cerai barang halal tapi sangat dibenci Allah. Abghadul halal indallahi talaq, barang halal tapi yang paling dibenci Allah adalah cerai. Unik memang bahasanya, ongkoh halal, ongkoh dibenci, gitu. Paling dibenci. Tahu kan bahasa ongkoh? Ongkoh itu bahasa naon ongkoh tanya? Apa ongkoh bahasa kitanya? Katanya halal, tapi katanya paling dibenci, gitu. Itulah abghadul halal indallahi talaq. Kemudian terakhir ini, mudah-mudahan mempelai, khususnya mempelai laki-laki, pengantin laki-laki dan kita semuanya nih, menjadi laki-laki terbaik. Katanya laki-laki terbaik itu, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik perlakuannya kepada istrinya, dan akulah laki-laki yang paling baik memperlakukan istri. Hadirin, ini ada sisi kemanusiaannya Nabi luar biasa. Nabi itu akrab banget dengan istrinya. Aku cinta padamu tiap hari. Kalau makan kepada istrinya atau istri-istrinya ya, istri-istrinya. Hakim protes istri-istrinya. Kalau makan selalu sepiring berdua. Tentu makannya bukan di tempat keramaian, sepiring berdua ketika di rumah. Tidak pernah Rasulullah dengan istri-istrinya makan tidak sepiring berdua, pasti sepiring berdua. Kalau Rasulullah makannya sendiri, Rasul menjilati tangannya, bekas makanan yang ada pada tangannya. Beliau bersabda, siapa tahu sisa makanan yang ada pada jari-jari itu, itulah keberkahan yang bisa menghadirkan ibadah dan takwa kepada Allah. Tentu tangan sebelum makan dicuci pakai sabun supaya tidak ada bakteri.
Rasul pun pasti mencucinya bersih sebelum menggunakan dengan tangannya langsung makan. Tapi uniknya katanya la yatruku ta'ama hatta yal'afa asabi'ahu aw yul'ifaha. Rasul tidak pernah selesai makan kecuali menjilati tangannya atau menjilatkan tangannya. Kalau menjilati tangannya berarti sedang sendirian makannya, sedang makan tidak dengan istrinya. Kalau menjilatkan tangannya bersama istrinya berarti kasaha menjilatkan kalau bukan ke istrinya. Jadi kalau Rasulullah makan berdua dengan istrinya, saking akrabnya ternyata tangan Rasul dijilati oleh istrinya, tangan istri dijilati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akrabnya. Hadis Imam Bukhari Muslim. Kalau ragu hadisnya Imam Bukhari Muslim. Hadis yang tidak perlu dipersoalkan kesahihannya. Karena kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Bukhari Muslim. Saya khawatir can aya nu nyoba itu ya. Pengantin baru nanti malam coba ya. Pengantin lama juga silakan coba karena belum nyoba kelihatannya. Kalau sekarang hadir bersama suami istri di sini tidak aneh, karena dua-duanya dengar kan. Tapi mungkin kalau salah satu yang hadir, salah satu aneh, kita jadi kumaha jadi kieu, minta dijilati dan menjilatkan begitu kan, tangannya, jari-jarinya. Ternyata dapat pencerahan dari Gubernur Jawa Barat. Bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadirnya Allah muliakan, mari kita doakan Kang Zul Arif Nur Hendra, putra Bapak Nana Sutarna dan adik kita Gina Raudatul Jannah, putra Aagim. Mudah-mudahan keduanya Allah berkahi dalam lapang maupun dalam sempit, dan Allah kumpulkan berdua dalam keberkahan sampai ke akhir kelak nanti, dan keberkahan tersebut juga untuk kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi pembawa acara ya saya. Kang Emil tidak harus pakai dalil semuanya. Eleh orangnya. Ini kelompok Ustadz asli ya. Ini kita mah elektro dengan arsitek. Si kumaha Kang Emil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang saya hormati, saya muliakan Sahibul Bait Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta seluruh keluarga dan jamaah di Pesantren Darut Tauhid. Yang saya muliakan Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan beserta Ibu, ayah kita semua, guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, Pak Ustadz Saiful Islam yang saya hormati, dan tentunya kedua mempelai Kang Zul dan Neng Gina, dan juga keluarga dari Besan Agim, keluarga Bapak Nana Sutarna. Tentunya karena saya bukan Ustadz ya, saya hanya merefleksikan nasihat-nasihat dari AA, dari Pak Miftah Farid, dari Pak Aher terkait yang menjadi refleksi yang mudah-mudahan. Saya sudah menikah alhamdulillah 20 tahun, mungkin dalam waktu 20 tahun ada 1-2 yang bisa menjadi inspirasi buat Kang Zul dan Teh Gina. Yang pertama, saya mengikuti
apa yang AA sampaikan, yaitu keikhlasan. Karena kalau sudah menikah, kita tidak ada lagi sifat sendiri-sendiri. Semua yang kita kerjakan itu demi keluarga, semua yang kita beri ke istri juga itu adalah untuk keluarga dan lain sebagainya. Sehingga saya juga mempraktekkan bahwa uang suami adalah uang istri dan uang istri tetap uang istri gitu. Nah, itulah butuh keikhlasan luar biasa. Jadi tidak ada lagi sisa rupiah di dompet yang dilipat-lipat di belakang KTP katanya. Karena semuanya sudah dengan keikhlasan luar biasa diserahkan kepada Menteri Keuangan atau pengelola rumah tangga, yaitu istri kita. Kedua, tentunya rasa syukur ya. Tidak semua Bapak Ibu sekalian ditakdirkan Allah bisa menikah dengan cara-cara baik. Tidak semua ditakdirkan Allah mendapatkan jodoh yang luar biasa seperti yang kita mimpikan. Tidak semua juga ditakdirkan Allah keluarganya umur pernikahannya panjang. Di statistik Kota Bandung, mohon maaf, angka perceraian juga masih tinggi, dan entah kenapa cukup tinggi juga Pak Gubernur di PNS, kira-kira begitu. Tapi intinya adalah bahwa tidak semua ditakdirkan berumur panjang, tidak semua ditakdirkan bahagia. Oleh karena itu dimulai dengan rasa syukur, karena kekurangan-kekurangan pasangan kita pasti ada. Saya juga mensyukuri nikmat berkeluarga ini. Alhamdulillah, saya juga akan mendoakan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, diberi keturunan yang soleh-solehah. Karena tadi tidak semua ditakdirkan juga punya keturunan, tidak semua juga ditakdirkan memiliki keturunan yang diinginkan, kan kira-kira begitu ya, macam-macam. Oleh karena itu nanti apapun takdir Allah kepada perjalanan rumah tangga Kang Zul dan Teh Gina, itu disyukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi juga menyampaikan kesabaran, nah itu terasa sekali. Takdir Allah juga tidak selalu membawa kita seperti matematika lurus gitu ya. Kadang-kadang hidup ini harus jatuh bangun, tidak selalu kesuksesan hadir dengan cara-cara yang cepat, tapi dinikmati pelan-pelan. Kalau kita mendapat cobaan dalam perjalanan keluarga, dari pengalaman saya, jika kita hadapi bersama-sama, insya Allah cobaan itu bisa diselesaikan dengan perjalanan yang batin yang baik, dan juga mendapat akhir yang Bu Wali dulunya begitu. Kita nikmati saja penghasilan yang pas-pasan di negeri orang, tapi karena berdua menjalani cobaan itu, alhamdulillah berakhir dengan kebahagiaan yang kita inginkan. Dan juga tadi jangan lupa, dalam perjalanannya dari hari ini sampai nanti godaan-godaan akan selalu ada. Godaan-godaan ini luar biasa. Setiap kita keluar dari rumah kita, ada godaan mata, ada godaan pikiran, ada godaan-godaan yang kalau kita tidak banyak-banyak bertobat, tidak banyak-banyak istighfar, biasanya terjadilah sebuah belokan-belokan hati yang akhirnya merusak kepada kemuliaan dari pernikahan atau perkawinan ini. Dan ini sering terjadi. Oleh karena itu, setiap menemukan ada godaan-godaan, ingatlah momen akad nikah, kira-kira begitulah. Makanya saya senang kalau disuruh jadi saksi, karena seolah-olah juga seperti pengantin lagi yang dinasehati lagi berulang-ulang oleh para penceramah untuk mengingatkan lagi kemuliaan dan
hal yang luar biasa dari yang namanya sebuah perjanjian yang menjadi separuh agama kita, yaitu akad nikah. Nah, dengan rumus dari AA tadi yang saya coba refleksikan dalam pengalaman hidup, itulah yang kami jalani, dan mudah-mudahan tadi bisa juga menjadi cerita atau bekal bagaimana bisa berumur panjang dalam pernikahan. Titip saya ke Kang Zul, saya sebagai suami kuncinya memang lelaki ini harus banyak sabar, itu aja ya. Kalau ada kekurangan istri, kekesalan, kita cari penyelesaiannya dengan kesabaran. Kalaupun mau marah atau apa, mungkin cepat-cepat wudhu, sholat ya, dan mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berkomunikasi secara baik, secara santun kepada istri, kira-kira begitu. Nah, itu yang sering saya lakukan, dan insya Allah dengan rumus itu umur pernikahan akan langgeng. Makanya oleh karena itu saya doakan tadi, mudah-mudahan keluarga yang baru menikah ini selalu diberi keikhlasan, juga diberi rasa syukur, kesabaran, dan sering melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan 1-2 ada yang bisa dibawa pulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, tak terasa nih sudah 8:30, nasi sudah matang dan sebagainya. Juli ingat ya, wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok ya. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi harus disabarin, didoain dan disolatin ya. Maksudnya sholat tobat Julnya ya. Wanita itu memang begitu ya, suka agak kurang jelas sedikit ya. Ibu-ibu, mana ibu-ibu? Bu, apakah kalau ibu dikejar anjing bagaimana bu? Lari ya Pak ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh, kan sekarang mereka ketawa. Bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Gitu. Jadi bicara dulu baru mikir ya, baru ketawa terus bingung. Nah, kita tidak boleh jengkel, tidak boleh jengkel ya. Ibu, bu, mau punya suami jujur? Tuh ya, mau Pak Miftah ya, dengerin. Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Engkau mau tapi tidak gitu. Jadi robahnya tuh cepat ya Pak ya. Mataknya sing sabar ya Jul ya, awas ya. Ya, bukan nama. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Dr. Saiful Islam yang sudah memberikan doanya dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini hikmahnya tidak hanya bagi mempelai tapi bagi kita semua yang hadir dan yang menyimak lewat aneka media yang ditakdirkan hadir hari ini. Mari kita ucapkan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Kiai Haji Miftah Farid, kepada Kiai Haji Saiful Islam terima kasih banyak, kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan terima kasih, kepada Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil terima kasih beserta istri, dan juga Ibu Neti, Ibu Atalia terima kasih banyak sudah hadir. Dan terima kasih atas kehadiran para jamaah Tasmi Al-Quran dari kemarin hingga hari ini, terima kasih. Dan untuk para jamaah kami persilakan untuk menuju Dom Sentral 5 untuk menyantap hidangan yang sudah kami siapkan. Dan untuk keluarga kami persilakan untuk menuju Darul Hidayah. Untuk para jamaah kami persilakan untuk menuju Dom Sentral 5 Darul Tauhid. Dan untuk keluarga bisa menuju Darul Hidayah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sekarang sedang sesi foto beserta undangan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Iya, kepada para jamaah boleh mengucapkan ucapan selamatnya. Untuk Ahwat silakan bisa mengucapkan selamatnya kepada Teh Gina dan kepada Ikhwan, atau bapak-bapak bisa mengucapkan ucapan selamatnya kepada Kang Zul dan juga Agim. Dan setelah ini untuk para jamaah kami persilakan untuk menuju Dom Sentral 5, dan untuk keluarga kami persilakan untuk menuju Darul Hidayah. Alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqah. Ya, sekali lagi untuk para jamaah kami persilakan untuk menuju Dom Sentral 5, dan keluarga kami persilakan untuk menuju Darul Hidayah. Ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika man ra'a wajhaka yas'ad ya kariman walidaini hawduka asrafil mubarak wirduna ya manusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya, untuk keluarga silakan untuk menuju Darul Hidayah, dan jamaah kami persilakan untuk menuju Dom Sentral 5.